Hi dear students, we are studying Science and Technology Part 1, Class 9, Chapter 2nd, Work and Energy. Students, in the last lecture we have studied what is meant by the work, and we have just studied the formula for work done. Okay. Now in today's video, our first point is unit of work. What is the formula for work? It is force multiplied by displacement. As we know that in the SI system, the unit of a force is Newton and unit of displacement is meter. Okay, here it is given. Thus the unit of work done. Okay, आता इथे फोर्स लिहिलेला आहे, बाय मिस्टेकन झालेला असेल तिथे, तर युनिट ऑफ वर्क डन इज न्यूटन मीटर. ओके, अँड न्यूटन मीटर इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज जूल. ओके, so what is the unit of work done? It is nothing but the joule. What is the definition of 1 joule? If a force of 1 Newton displaces an object through 1 meter in the direction of the force, the amount of work done on the object is 1 joule. म्हणजे एखादा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करायचा आहे, मूव्ह करायचा आहे त्याच्या प्लेसवरून, आणि किती मीटरच्या डिस्टन्सवरती, तर 1 मीटरच्या डिस्टन्सवरती. तर हाऊ मच फोर्स इट रिक्वायर्स? 1 न्यूटन फोर्स इट रिक्वायर्स, अँड दॅट इज नथिंग बट द work done of 1 joule. Okay, work done on that object is 1 joule. So here formula 1 joule is equal to 1 Newton multiply 1 meter. And now in CGS system, okay, what is the unit of force is dyne, and unit of displacement is centimeter. Okay, so overall unit of work done is dyne centimeter, and dyne centimeter is also called as erg. So students, it is very important that SI unit, okay, SI unit of work done is Newton meter. It is also called as joule. Okay, and CGS unit, okay, CGS unit of work done is dyne centimeter. Okay, and dyne centimeter is also called as erg. Okay, so what is the definition of 1 erg? That is, if a force of 1 dyne displaces an object through 1 centimeter in the direction of the force, the amount of work done is 1 erg. So therefore, what is 1 erg? It is 1 dyne multiply 1 centimeter. Now relationship between joule and erg. 1 Newton is equal to 10 raised to 5 dyne, and 1 meter is equal to 10 raised to 2 centimeter. Now what is the formula for work? That is force multiply displacement. Now putting the values, putting the units, that is 1 joule of work done is equal to 1 Newton of force applied multiply 1 meter displacement. Okay, so put the values of this into the formula. 1 Newton is 10 raised to 5 dynes, and 1 meter is 10 square, means 100 centimeter. So 10 raised to 5 multiply 10 raised to 2 is nothing but the 10 raised to 7 dyne centimeter. So 1 joule is equal to 10 raised to 7 erg. Okay, so what is the relation between joule and erg? That is 1 joule is equal to 10 raised to 7 erg. Okay, keep in mind while solving the numericals, it is important. Now positive, negative and zero work done. Think before you answer. Discuss the directions of force and of displacement in each of the following cases. Number 1, pushing a stalled vehicle. Now if a vehicle is standing at some place, and if you push that vehicle, you apply the force on the vehicle in forward direction, and also the vehicle will move in forward direction. म्हणजे एखाद्या रेस्ट पोझिशन मध्ये असलेल्या व्हेकलवरती जर आपण फोर्स अप्लाय केला फॉरवर्ड डिरेक्शनमध्ये, तर ते व्हेकलसुद्धा फॉरवर्ड डिरेक्शनमध्येच मूव्ह होईल, मीन्स बोथ द डिरेक्शन्स आर सेम. ओके, नंबर सेकंड, कॅचिंग अ बॉल विच युअर फ्रेंड हॅज थ्रोन टुवर्ड्स यू. जर तुमच्या फ्रेंडने तुमच्याकडे बॉल म्हणजे एका फोर्सनी एक काहीतरी फोर्स अप्लाय केला तुमच्या दिशेने, हां, आणि बॉल तुमच्याकडे फेकला, थ्रो केला, तर तुम्ही तो बॉल कॅच करण्यासाठी जो फोर्स अप्लाय कराल तो सुद्धा फॉरवर्ड डिरेक्शनमध्ये असेल. ओके, म्हणजे दीज 2 फोर्सेस आर अपोजिट फोर्सेस. इथे फर्स्ट एक्झाम्पलमध्ये सेम डिरेक्शनमध्ये फोर्सेस अप्लाय होते. ओके, देन नंबर थर्ड, टाईंग अ स्टोन टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग अँड स्विंगिंग इट राऊंड अँड राऊंड बाय द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग. ओके, म्हणजे आता तुमच्याकडे असं सर्क्युलर मोशनमध्ये तुम्ही काय केलेलं आहे, इथे तुम्ही असं आपण कन्सिडर करूया, सेंटरला तुम्ही आहात आणि तुमच्याकडे अशी एक स्ट्रिंग आहे, स्ट्रिंगला तुम्ही एक असा स्टोन टाय केलेला आहे, अँड यू आर स्विलिंग, हां, मूविंग दिस स्टोन इन टू द सर्क्युलर राऊंड ऑर्बिट. ओके, सर्क्युलर मोशनमध्ये तुम्ही त्या स्टोनला रोटेट करत आहात, स्विंग करत आहात, असं जर आपण कन्सिडर केलं तर फोर्स आपण बाहेरच्या दिशेला अप्लाय करत आहोत. ओके,
किंवा तो जो स्टोन आहे तो आपण कंटिन्युअसली रोटेट करत आहोत, म्हणजे जो फोर्स अप्लाय होतोय त्या स्टोनवरती तर तो इथे टुवर्ड्स द सेंटर असं आपण म्हणूया. ओके, आणि हा जो फोर्स आहे ना हा या स्टोनची जी स्पीड आहे किंवा स्टोन जो रोटेट होतोय त्याला परपेंडिक्युलर असं आहे. ओके, मीन्स फोर्स अँड मोशन आर परपेंडिक्युलर टू ईच अदर. देन नंबर 4, वॉकिंग अप अँड डाऊन अ स्टेअरकेस, क्लाइम्बिंग अ ट्री. ओके, आता जर तुम्ही स्टेप्सवरती चढत आहात, पायऱ्यांवरती चढून वरती जात आहात, दॅट टाईम व्हॉट हॅपन्स, यू अप्लाय फोर्स डाऊनवर्ड्स. तुम्ही त्या स्टेअरकेसवरती फोर्स हा खाली तुम्ही दाबताय ना त्या स्टेअरकेसला, म्हणजे फोर्स अप्लाइड इन डाऊनवर्ड डिरेक्शन अँड यू गोज अपवर्ड्स, आणि तुम्ही पुढे चाललेला आहे. मीन्स फोर्स अँड मोशन इज इन अपोजिट डिरेक्शन्स अँड क्लाइम्बिंग ऑन अ ट्री इज ऑल्सो द सेम केस. देन नंबर 5, स्टॉपिंग अ मूविंग कार बाय अप्लाइंग ब्रेक्स. ओके, तुम्ही जेव्हा एखादी कार मूव्ह करत आहे, तुम्ही ब्रेक्स अप्लाय करताय आणि ती काय होते, स्टॉप होते. म्हणजे आपण काय म्हणूया की एखादी जर कार आहे आणि ती मोशनमध्ये आहे आणि तुम्ही ती स्टॉप करत आहात. ओके, तर हा जो फोर्स अप्लाइड आहे, वेन अप्लाइड फोर्स डज म्हणजे इट कॉजेस किंवा स्टॉपिंग अ मूव्हिंग कार बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, तर याच्यामध्ये परपेंडिक्युलर आहे. फोर्स अँड मोशन हे एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतील. तर आता तुम्ही इथे वरती एक्झाम्पल्समध्ये ॲक्टिव्हिटीजमध्ये काही वेळा पाहिलं की फोर्स अँड मोशन टेक्स प्लेस इन द सेम डिरेक्शन, समटाईम्स फोर्स अँड मोशन टेक्स प्लेस इन अपोजिट डिरेक्शन, समटाईम्स फोर्स अँड मोशन आर परपेंडिक्युलर टू ईच अदर. ओके, तर अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या केसेस आपण हँडल इथे पाहिलेल्या आहेत. ओके, यू विल नोटीस दॅट सम ऑफ द अबव केसेस द डिरेक्शन ऑफ फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट, मोशन म्हणजेच आपण म्हणूया डिस्प्लेसमेंट जी झाली त्यांचं डिरेक्शन सेम होतं, काही वेळा अपोजिट होतं. ओके, काही वेळा परपेंडिक्युलर टू ईच अदर असं होतं. ओके, सो हिअर नंबर 1, वेन द फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डिरेक्शन. ओके, जेव्हा फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंट सेमच डिरेक्शनला आहे तेव्हा थीटाची व्हॅल्यू 0 डिग्री आहे आणि वर्क डन इज पॉझिटिव्ह. ओके, वर्क डन हे कसं होईल, पॉझिटिव्ह, म्हणजे डिस्प्लेसमेंट अँड फोर्स आर इन द सेम डिरेक्शन. ओके, दॅट टाईम वर्क डन इज पॉझिटिव्ह वर्क डन. when the force and displacement are in opposite directions, force आणि displacement opposite directions मध्ये आहेत, theta between angle between them is 180 degree, that time work done is negative work done. वर्क डन हे कसं होईल तर निगेटिव्ह वर्क डन आहे. ओके, अँड इन द थर्ड केस, वेन द फोर्स डज नॉट कॉज एनी डिस्प्लेसमेंट, जेव्हा फोर्स अप्लाय केला आहे पण डिस्प्लेसमेंटच होत नाही, ऑर वेन द फोर्स अँड द डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिक्युलर टू ईच अदर. Okay, then theta is 90 degree and the work done by the force is 0. Okay, this time work done is 0. So students, in this way today in this video we have discussed the what is the units of work done. Okay, SI unit, CGS unit, relationship between joule and erg, what is positive, negative and 0 work done. Okay, thank you students.